our press meet cum event today. We are launching, rather relaunching our Manipal Institute of Diabetes. As you can see in Manipal Hospital Thakuria, we have an entire building, as you could see outside, we have an entire building dedicated just to diabetes and diabetic care. Hence, on the occasion of World Diabetes Day, which is day after tomorrow on 14th, today on 12th, we have decided to observe that the same and relaunch our Manipal Institute of Diabetes. So as you can see on our podium, we already have our esteemed guests seated. First of all, I would like to introduce our hospital director of Manipal Thakuria, Mr. Dilip Roy. He is here. Can I have a bit of applause, please? Then quickly, I will mention our esteemed consultants, all consultants endocrinologists, Dr. Shujay Ghosh. We all know him. He's very popular. Every day we get to see him on the papers. Then we have Dr. M.K. Mukhopadhyay. He's also a very senior consultant with us. Dr. Amal Kumar Sinha. He's also a very senior and a very amazing doctor with us. We are very honored to have him with us. We also have our company secretary, Mr. Anil Malawar with us. And you know, the attraction of our event today is that we have with us our chief guest, Shri Joydeep Karmakar. I think we all know him as the Indian sports shooter. He also represented India in the 2012 Olympics. Let's give a big round of applause for him who took the time out of his day to join us in this event. Now we would officially start our event with a lamp lighting as we always do. So, সবাই মিলে একসাথে স্যার আমরা দেখতে পাচ্ছি না একটু তাকিয়ে স্যার একটু তাকিয়ে স্যার একটু তাকিয়ে এই তো স্যার আপনি কবে থেকে আছেন 96 যখন হ্যাঁ the evening or the afternoon our event, Shri Joydeep Karmakar, prestigious sports. স্যার আপনি কবে থেকে আছেন 96 যখন হ্যাঁ Round of applause, please. The evening or the afternoon our event, Shri Joydeep Karmakar, prestigious sports. দেশে বিদেশে নির্ভীকতায় সাহসে একটাই নাম প্রকাশে তকমা 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 জানুন জানাতে থাকুন Privileged moment for me to be a part of this launch of diabetes clinic for the Manipal Hospital. You know that Manipal Hospitals believes in center of excellences in many field of medical clinical work. So this is one of our key project which we are trying to develop this in this part of the city, and we have been talented team of clinicians, Dr. Ghosh, Dr. Sinha, Dr. Mukhopadhyay, Dr. Shilalektunandi. So total team of 7 doctors. Dr. Shoham is here. They are not here today because they are not in the town. So we could get only 3 and another 4 16 clinicians are only. So a very warm welcome to our chief guest, Shri Joydeep Karmakar. Thank you very much for giving us time and so much of blessings to us for this kind of program. Thank you for to the media friends. Thanks for coming and supporting us every time when we do some programs. You always support us, and we also try to
give the society some new innovative things which we are trying to do. So that's one thing. With an eminent team of 7 doctors, Dr. Sujay Ghosh, Dr. Sinha, Dr. Mukhopadhyay, Dr. Shiladitya Nandi, Dr. Anirban Sinha, Dr. Soham Talukdar and Dr. Umakanto Mohapatra. Through the same of doctors cannot attend this people cannot attend due to they have some busy schedules. But still, they are part. They blessed us to start this kind of, and then supporting the program. They are seeing a lot of good number of patients in the hospitals and good number of needy patients also. I extend my sincere appreciation to our chief guest, Shri Joydeep Kaur Mukherjee, who has represented India in 2012 Olympics, 28 World Cups, 2 Commonwealth Games, 1 Asian Games and 3 World Championships, and made us proud every time whenever he is there. And today, from his busy schedule, we generally don't find him, so very luckily we could find him and get him here. So thank you, sir. Thank you, Mallavji also. তাহলে কি খবর করেন? শিশু মৃত্যু হয়েছে, ডেঙ্গি আবার বাড়ছে, এটা আপনাদের কাছে খবর, তাই তো? তার কারণ হচ্ছে এটা একদম হঠাৎ করে ধাক্কা লাগা একটা মৃত্যু। কিন্তু গত সপ্তাহে যে আপনার মেজো কাকা হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেছে, সেটা তো আপনি ধরে নিয়েছিলেন ভূমিতত্ত্ব। ইট ইজ নর্মাল, দ্যাটস পার্ট অফ ইয়োর লাইফ, রাইট? পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে প্রতি বছর যতজন মারা যান, তার 2/3 মানুষ মারা যান নন কমিউনিকেবল ডিজিজে। ফিরে আসি এই হাসপাতালে, রাস্তার উল্টো দিকে কাদের গ্ল্যামার বেশি জানেন? কার্ডিওলজিস্ট। একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, স্টেন্ট গুঁজে দিল, তখনই ঠিক হয়ে গেল। একজন নিউরোলজিস্ট, একজন মানুষ প্যারালিসিস নিয়ে এলো, তার থ্রম্বোলিসিস করলাম, তখনই ভালো হয়ে গেল। তাহলে তাদেরকে কর্পোরেট হাসপাতালে এবং বাড়ির লোকজনও পাত্তা দেয় বেশি। আমরা যে নিঃশব্দে কতজনের কমপ্লিকেশন হওয়াটা আটকাচ্ছি, এটা তো এমন গল্প নয় যে বোতামটা চাপলাম, রিওয়াইন্ড করলাম বা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করলাম, দেখলাম যদি চিকিৎসাটা দিতাম বা না দিতাম তাহলে কি তফাৎটা হতো। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা হচ্ছে 11 কোটি। ধরে নিই যদি 18 বছরের ওপরে যাদের বয়স, আনুমানিক 6 কোটি। সেই 6 কোটির 13% ডায়াবেটিস আছে, 23.5% প্রি ডায়াবেটিস আছে। এটা আমাদেরই করা ICMR ইনডায়াবের ওয়েস্ট বেঙ্গলের তথ্য, which is under publication। তাহলে ভাবুন, প্রতি 8 জন বা 9 জন মানুষের মধ্যে একজনের ডায়াবেটিস আছে এবং প্রতি 4 জন মানুষের মধ্যে প্রি ডায়াবেটিস আছে। তাহলে মানে মোটামুটি প্রায় 40% গল্প খারাপ। এবার আমাদের আবার ছোটবেলায় কয়েকটা জিনিস শেখানো হয়েছে, এই শহরের মানুষগুলো খায় দায় বেশি, এরা মোটা, তাই এদের এই সমস্যাগুলো হয়। আর কি বলা হতো? ওরে 55 বছর বয়স হোক, 60 বছর বয়স হোক, তখন গিয়ে ডায়াবেটিসটা হবে। এই দুটো জিনিসই ভুল। প্রথম জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে যদি আমি রুরাল আর আরবানের মধ্যে আমাদের নিজেদের ডেটা দেখি, দ্য ডিফারেন্স ইজ হয়তো রুরালে 11%, আরবানে হয়তো 13%। এবং ইনফ্যাক্ট আমাদের বীরভূমের একটা পরিসংখ্যান যদি আপনাদের সামনে ধরি, যে কাদের ডায়াবেটিস হচ্ছে না, ছেলেদের মধ্যে যারা সাইকেলটা বেচে একটা বাইক কিনেছে, অর্থাৎ অ্যাফ্লুয়েন্স এবং শারীরিক কায়িক পরিশ্রম কমে গেল। মেয়েদের ক্ষেত্রে কি, আগে নিজে বাড়ি হাতে সব কাজ করতে, এখন একটা কাজের লোক রেখে 3 বেলা ঘুমোচ্ছে। এবং এই যে ডায়াবেটিসটা হচ্ছে, 70% মানুষ যাদের ডায়াবেটিস হচ্ছে তাদের বয়স 40-এর কম। ডায়াবেটিসে আপনার জীবদ্দশায় কোনো কমপ্লিকেশন হবে কি হবে না নির্ভর করছে কতদিন ধরে ডায়াবেটিস হচ্ছে। তাহলে যদি 70 বছরে গিয়ে ডায়াবেটিসটা হতো, তাহলে তার জীবদ্দশায় যত না কমপ্লিকেশন হতো, এখন 30 বছরে গেলে সেই জিনিসটা হচ্ছে। আর এই ডায়াবেটিসের চিকিৎসাটা কিরকম অদ্ভুত একটা জিনিস, কারণ সবাই আমরা ধরে রেখেছি বাপ ঠাকুরদার না থাকলে নাকি আমার হয় না, ভ্রান্ত ধারণা। দ্বিতীয় কথা, যে আমার বোধহয় কিছু কিছু উপসর্গ হবে, রাত্রে উঠে ঘন ঘন পেচ্ছাপ করতে হবে, ওজন কমতে হবে, তবে গিয়ে ব্লাড সুগারটা টেস্ট করব। 50% মানুষ যাদের ডায়াবেটিস হয় তাদের কোনো উপসর্গ থাকে না, যার জন্য ব্যাপারটাকে বলা হয় সাইলেন্ট কিলার, নিঃশব্দ ঘাতক। এবং যখন ওই হার্ট অ্যাটাকটা হচ্ছে, কার্ডিওলজিস্ট তো ঠিক খেয়ে চলে গেল, সেই সময় কিন্তু দেখা গেল তার বছরের পর বছর ডায়াবেটিস ছিল, যেটা ওয়াজ নট ডায়াগনোজড। এবার ধরে নিলাম কোনো মানুষ সচেতনভাবে কোনো একটা কারণে, সেটা গলব্লাডার সার্জারির সময় সুগারটা মেপে জানা গিয়েছিল, জানলেন তার ডায়াবেটিস আছে। এবার এইখানে সেই মুহূর্তে তার কোনো কষ্ট হচ্ছে না বলে তার জীবনে তার কাছে কিন্তু ডায়াবেটিস ইজ নট আ প্রায়োরিটি। এর চেয়ে ম্যালেরিয়া হওয়া ভালো ছিল, ডায়রিয়া হওয়া ভালো ছিল,
সে ডাক্তারের কাছে যেত, চিকিৎসা করাতো, সচেতনভাবে ঠিক হয়ে যেত। এটা তো একটা ম্যারাথন। সে গোড়াতে হয়তো একটা ধরা পড়লো, কিছুদিন হয়তো বললো আমি হেঁটেই ঠিক করে ফেলবো। যাই করেই করুন না কেন, যখন ব্লাড সুগারটা নর্মাল হলো তারপরে কিন্তু ফলো আপটা হলো না। কারণ সে ধরে নিল আমার তো ঠিক হয়ে গেছে, আবার 3 বছর বাদে গিয়ে দেখলো আমার বোধহয় সুগারটা বেশি। আর এইটার চিকিৎসা করাটা কিন্তু বেশ কমপ্লিকেটেড। তার কারণ ডায়াবেটিস একা আসে না, দেখবেন তার সঙ্গে হয়তো তার ওজন বেশি, তার ব্লাড প্রেশার বেশি, তার কোলেস্ট্রল বেশি, কারো কারোর বদ অভ্যাস আছে তামাক নেওয়ার, এই সবটা মিলে হচ্ছে তার কমপ্লিকেশন হবে। তাহলে একটা জিনিস প্রথমে কি বোঝা গেল, ডায়াবেটিসের উপসর্গ না থাকলেও রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। ভারত সরকারের গাইডলাইন হচ্ছে ন্যাশনাল এনসিডি প্রোগ্রাম অনুযায়ী যে 30 বছরে প্রথম ব্লাড সুগার দেখা উচিত। আমি বলবো সেটা 30 নয়। যে মেয়েদের পলিসিস্টিক ওভেরিয়ান ডিজিজ এবং সাইকেলের গন্ডগোল আছে তাহলে সেই 18 বছর কি 16 বছর তখনই দেখা উচিত। বাদ বাকি সবার অন্তত 25 বছর বয়সে প্রথম ব্লাড সুগার টেস্ট করা উচিত। এবং তারপর আবার কবে করবো যদি সেটা ঠিক থাকে সেটা নির্ভর করবে আপনার রিস্ক ফ্যাক্টর অনুযায়ী। আপনি যদি দুবলা পাতলা হন তাহলে একরকম, আপনার যদি ওজন বেশি হয় তাহলে গল্প আলাদা। আপনার যদি পরিবারে হিস্ট্রি থাকে ডায়াবেটিসের তাহলে একরকম, যদি না থাকে তাহলে হয়তো কম ঘন ঘন। মেয়েদের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে যে প্রেগনেন্সির সময় অন্তত একটা ব্লাড সুগার টেস্ট হয়, ছেলেদের সেই অ্যাডভান্টেজটাও নেই। সেই জন্য মেজরিটি ছেলে দেখবেন 35-40 বছরের আগে হয়তো জীবনে কোনোদিন ব্লাড টেস্ট করেনি। দ্যাটস আ প্রবলেম। তাহলে সেই জিনিসটা করার দরকার। তাহলে আমাদের সবার উপসর্গ থাকুক বা না থাকুক, একটা ব্লাড সুগার টেস্ট করতে কি লাগে সেইটা অন্তত নিয়মিত আপনার যারা ভালোবাসার মানুষ তাদেরকে সচেতন করে ব্লাড প্রেশার মাপান, ব্লাড সুগার মাপান, কোলেস্ট্রল মাপান, তামাক বর্জন করান, কায়িক পরিশ্রম বাড়ান এবং ওজন কমান। এই কটা জিনিস করবেন। এবার ধরুন ধরা পড়বে, মহা ঝামেলা। তার কারণ হচ্ছে আমরা কি করি, একটা ডাক্তারের কাছে আমি কি নিয়ে গেছি, একটা প্রেসক্রিপশন বা একটা রিপোর্ট, তাতে একটাই পিপি সুগার 267, ভাবছি ওইটা ঠিক করে দিলে খেলা শেষ। তা কিন্তু না, এটা একটা অক্টোপাসের মতো অনেকগুলো হাত পার মধ্যে একটা হাত হচ্ছে সুগার। তাহলে যদি আমার প্রায়োরিটাইজ করতে হয় চিকিৎসার মধ্যে, এগুলো সবকটাই তো রিস্ক ফ্যাক্টর বললাম, ওবেসিটি, হাইপারটেনশন, ডিসলিপিডিমিয়া। তাহলে 1 নম্বর রিস্ক ফ্যাক্টর ইজ তামাক। সবাই ভাবে ডাক্তারের কাছে এসেছি তাই বলেছে তামাকটা ছেড়ে দিন। শুধু তামাকটা যদি ছেড়ে দেন তাহলে ইউ উইল গেট অ্যাট লিস্ট 30% অফ দ্য বেনিফিট। সেকেন্ড রিস্ক ফ্যাক্টর ইজ ওবেসিটি, স্থূলতা। সেটা যদি কমাতে পারেন তাহলে দ্বিতীয় বেনিফিট। তৃতীয়, কোলেস্ট্রল ঠিক রাখা। দেখবেন এই ডায়াবেটিসের রোগীদের যে কোলেস্ট্রলের ওষুধটা না, সবার আগে প্রেসক্রিপশন ওটা বন্ধ হয়ে যায়, কারণ সে মনে করে প্রেশারের ওষুধটা জরুরি, সুগারের ওষুধটা জরুরি, কোলেস্ট্রলের ওষুধটা জরুরি না। মানে দ্যাটস দ্য থার্ড থিং। দ্য ফোর্থ থিং ইজ হাইপারটেনশন। ওই প্রায়োরিটিতে সুগার সবার নিচে, কিন্তু পুরোটা মিলেই তো চিকিৎসা করতে হবে। আর চিকিৎসা কি করবে, ও লোকে বলে আমার তো একটা ডায়েট চার্ট আছে, ওটা তো দেখিয়ে একদম ফাইলের মধ্যে বোঝা থাকে, একটা প্রিন্ট আউট অ্যাজ ইফ একটা আর্মি ব্যারাকের রেজিন। সকালবেলা উঠে 2 3 বিস্কুট বা ক্রিম কেকার বিস্কুট, কে ওটা আবিষ্কার করেছিল তা আমি জানি না, যে ওটাই খাওয়া হবে, ওটা সম্ভব না। তাহলে আপনাকে যখন ডায়েট নিয়ে আপনি কথা বলছেন, ইউ হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট কনসেপ্টস অফ ডায়েট, যে আমার সারাদিনের ক্যালোরি ঠিক রাখার কথা। এখানে যারা সবাই বসে আছেন, দুটো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে সবাই এফেক্ট। সবার ধারণা মিষ্টি খেলে ডায়াবেটিস হয়, আনসার ইজ রং। সবার ধারণা রসগোল্লা খেলে সুগার বাড়ে, সন্দেশটা বোধহয় বেটার, দি আনসার ইজ রং। কেন বলছি, আমার টোটাল ক্যালোরি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। তাহলে বাঙালির কোনটা সব থেকে বড় বিষ? তেল খাওয়া। আপনাদের প্রতিজনের বাড়িতে কি আজকে জিজ্ঞেস করবেন পরিবারে কতজন আছে, সেটা 2 দিয়ে ভাগ করবেন, সেটা হচ্ছে আপনার সারা মাসের তেল ঘি মাখনের হিসেব। 3 জনের পরিবার 1.5 লিটার তেল ঘি মাখন খাবো। এবার এর মধ্যে কোন কোন জিনিস হিসেবে আসবে, সুইগি জোম্যাটোর যে খাবারটা সেটা আসবে, আপনার হাজবেন্ড বা ওয়াইফ কর্মক্ষেত্রে যে খাবারটা আনিয়ে খায় সেটা আসবে, বাইরে রেস্টুরেন্টে গিয়ে যেটা খাচ্ছেন সেটাও আসবে। এবার রান্না করে তো কাজে নেই, তাকে তো কিছু ইনসেন্টিভ দিতে হবে, তা নাহলে আপনার বাড়ির কাজটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। সে বেশি তেল দেয় 2 কারণে, দাদাবাবু বলে রান্নাটা হেভি হয়েছে, অথবা সে 4টে বাড়ি কাজ করে, একটু বেশি করে তেল দিলে রান্না করলে তো 60 রান্না হয়ে যাবে। তাহলে তাকে বলতে হবে তুই বাবা 5 লিটার খরচা করছিস, 2 লিটারে আয়, 3 লিটার মাসের শেষে তোকে দিয়ে দেবো। লেট দ্যাট বি দ্য ইনসেন্টিভ। তাহলে এটা হলো 1 নম্বর জিনিস যেটা বোঝায়। তাহলে কাট ডাউন অন দ্য টোটাল ক্যালোরিজ দ্যাট ইউ আর টেকিং। তাহলে খাই আমরা 2টো কারণ, পেট ভরে আর মন ভরে। পেট ভরানোটা কম্প্রোমাইজ করা যাবে না। তাহলে সেই খাবারগুলো খাবো যাতে ধরুন শাকসবজি বেশি, পাতা আছে, ক্যালোরি কম। আর কোনো কিছু কি খাওয়া যাবে না? নিশ্চয়ই খাওয়া যাবে, কিন্তু সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝে। কায়িক পরিশ্রম করতে যতই বলি না কেন কেউ কথা শুনবেন না। ওই দেখবেন যারা ওই হেঁটে বেড়াচ্ছে মর্নিং ওয়াকে, তাদের রোগ হয়ে গেছে, আর হাসপাতালের বাইরে ফল কিনছে যারা অলরেডি অসুস্থ।
So there is nothing called preventive medicine. So এইটা we have to learn to change our lifestyles. Otherwise আমরা কিন্তু এই জিনিসটা থেকে মুক্তি পাবো না। এবার ওষুধপত্রের কথা ডাক্তারবাবু তো লিখে দেবেন, তাকে সেখানে তাহলে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, ডাক্তারবাবু তত সময় নেই, ও তো 4টে ট্যাবলেট লিখে দিয়েছে, 2টো ট্যাবলেট লিখে দিয়েছে, এবার কোনটা আগে খাবো কোনটা পরে খাবো। আর আচ্ছা ইপি ব্লাড সুগারটা কিভাবে করবো? কারণ সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, খাবার শুরু থেকে না খাবার শেষে? শুরু থেকে, দ্যাটস বাই কনভেনশন। এইবার হচ্ছে যে লোকটা ধরুন একটা কোনো জায়গায় থাকে, সে তার পাড়ার কিন্তু ল্যাবে গিয়ে ব্লাড টেস্টটা করবে, কারণ মানিপালের দাম কিন্তু অনেক বেশি। কেন? সে যখন ওখানে টেস্টটা করবে, সেখানে ল্যাবের ছেলেটা বলে দেবে সকালবেলা খালি পেটে চলে আসুন, তারপর বাড়ি গিয়ে বা সঙ্গে নিয়ে এসে খাবারটা খেয়ে নিন, 11টার মধ্যে স্যাম্পলটা দিয়ে দিন, কারণ সে টেস্টটা করে বাড়ি চলে যাবে। দ্যাটস নট হাউ ইউ ডু ইট। আপনি যখন রক্ত পরীক্ষা করছেন অন ট্রিটমেন্ট, উদ্দেশ্যটা কি? আপনি দেখার চেষ্টা করছেন আপনি রোজ যা খান, রোজ যখন খান, রোজ যতটা খান, আর রোজ যা ওষুধ খান, তাতে আপনার রিপোর্টটা ঠিক কিনা, সেই অনুযায়ী ডাক্তারবাবু ওষুধের ডোজটা অ্যাডজাস্ট করবে। এটা তো খুব সহজ একটা কথা বললাম, কিন্তু আমি আপনাকে বাজি ধরে বলছি, আমি তো পেশেন্ট দেখি 90% মানুষ এটা ভুল করে। কেননা তার ল্যাব বলে দিয়েছে 11টার মধ্যে আপনি খেয়ে 1টার মধ্যে সে আমার স্যাম্পলটা দিয়ে যাবে। সে তো অন্যদিন দুপুর 1টায় খায়, তাহলে তার ব্লাড স্যাম্পলটা তো 3টায় নেওয়া উচিত ছিল যদি দেখার কথা, কিন্তু সেই জিনিসটা সে জানলো না। আমি এই কথাগুলো কেন বলছি? তাহলে এডুকেশন ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ডায়াবেটিস। A person who knows more about his diabetes will have a better outcome. বা দেখবেন সারা কলকাতার প্রবণতা, একটা প্রেসক্রিপশনে লেখা আছে এত ইউনিট ইনসুলিন আর এত ইউনিট ইনসুলিন নেবেন, যে বললো 3 সপ্তাহ বাদে আসবে। আরে একটা মানুষকে কি আমি রোজ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এসে রেঁধে বেড়ে খাওয়াবো? তাকে যদি আমি শিখিয়ে দিতাম এই ইনসুলিন নিয়ে এই যদি রেজাল্ট হয়, তাহলে ডোজটাকে এইভাবে আপনি পরিবর্তন করুন, তাহলে দ্যাট পারসন বিকামস এম্পাওয়ার্ড ফর লাইফ। দ্যাটস দ্য ওয়ে টু গো ফরওয়ার্ড। তাই এডুকেটর এবং এডুকেশন ছাড়া ডায়াবেটিসের চিকিৎসা ইজ ইউজলেস। আর আমার ডাক্তার হিসেবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ডায়াবেটিস ক্লিনিকে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ দ্য ডায়াবেটিস এডুকেটর অ্যান্ড নট দ্য ডক্টর। সেই এডুকেটর যে জিনিসগুলো শেখাতে পারবে, সেইটা যদি মানুষটা তার জীবন, কারণ যাবে তো সবাই, একটা সুবিধে আছে, ডায়াবেটিসের রোগী সারেও না, রোগী মরেও না সহজে, তাহলে 10 ঘাট ঘুরে ঘুরে দেখাতে পারবে, দেখে বুঝতে পারবে তফাৎটা, যে এই মানুষটার এখানে চিকিৎসা করে কি আউটকাম আর আরেকটা জায়গায় চিকিৎসা করে কি আউটকাম। তাহলে তাকে এডুকেট করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর ডাক্তারবাবু দেখবেন অনেক সময় মেজরিটি ডাক্তার তো লেখেই না যে চোখটা দেখানোর দরকার, পাটা দেখানোর দরকার, তাহলে আপনি কমপ্লিকেশন স্ক্রিন করছেন, তাই তো? যদি লিখেও দেয়, তাহলে আবার আরেকদিন ছোট রে কোথাও একটা চোখটা দেখাতে যেতে হবে। তাহলে ইউ নিড ওয়ান আমব্রেলা আন্ডার উইচ ইউ গেট এভরিথিং স্ক্রিনড ইন ওয়ান গো। তার পা দেখা হলো, তার রেটিনা দেখা হলো, তার প্রয়োজন মতো অন্যান্য জিনিসপত্র করা হলো। সো ইউ নিড আ মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ, যেটা এইখানকার আমাদের আগের ক্লিনিকটা তো ছিল, এখন আবার রিলঞ্চ করা হলো। উই ডু অল অফ দ্যাট মাত্র 1800 টাকা। একটা ডাক্তারের ফি তো তার থেকে বেশি। And it's not that I'm trying to highlight the money that is being spent. এই জিনিসটার জন্য যদি 5000 টাকাও নিত, আমার মত হচ্ছে যে ইটস নট টু মাচ। যেখানে আপনার আই স্ক্রিন হচ্ছে, পা দেখা হচ্ছে, ডায়েট হচ্ছে, এডুকেশন হচ্ছে, ডাক্তার দিচ্ছে, এবং এই একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমের আউটপুট এবং আউটকাম অফ পেশেন্টস, where the patient himself is part of the decision making process and understands যে তার কি করা উচিত আর কি করা উচিত না, that improves care dramatically, drastically. আমি তো একটা গোদা ডায়াবেটিসের কথা বললাম, মানে যেটা টাইপ 2 ডায়াবেটিস আপনার আমার সবার হচ্ছে যেটা। এছাড়াও কিন্তু বেশ কিছু স্পেশালাইজ সার্ভিসেস আছে ডায়াবেটিসের, যেটা কলকাতাতে প্র্যাকটিক্যালি হয় না, যেটা মনোজিৎদা বলার চেষ্টা করলো। ধরুন প্রি প্রেগনেন্সি কাউন্সিলিং। আমি এটা কেন এই কথাটা বলছি আপনাদের মাধ্যমে, এইটা খুব সবার জানা দরকার। আচ্ছা, আমরা ধরুন কেউ যখন প্রেগনেন্ট হয়, সে ডাক্তারের কাছে প্রথম কবে যায়? একটা 4 সপ্তাহ সাইকেল, তার 14 দিনের মাথায় ডিমটা তৈরি হয়েছে, যত দিনে তার পিরিয়ডটা মিস হয়েছে 2 সপ্তাহ কিন্তু বাচ্চার বয়স হয়ে গেছে, সেই সময় নিশ্চয়ই ইউরিন টেস্ট করে না, 5-7 দিন অপেক্ষা করে যে এবার আমি একটা ইউরিন টেস্টটা করি, করে দেখলো পজিটিভ হয়েছে, সেটা 3 সপ্তাহ দিয়ে তারপর পাড়া বা কাকিমা, জেঠিমা, মাসিমাকে জিজ্ঞেস করলে ভালো গাইনোকোলজিস্ট কি আছে গো, মামনের বেলায় কাকে নিয়েছিলেন, তার কাছে গেলেন, তিনি তারপরে একটা টেস্ট করতে দিলেন, তারপর দেখা গেল ডায়াবেটিসটা হয়েছে। তাহলে বাই দ্য টাইম দ্য ব্লাড সুগার ইজ ডিটেক্টেড, ইট ইজ অ্যাবাউট 4.5 to 5 weeks। তারপর একটা ডাক্তারের কাছে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলেন 5 সপ্তাহ থেকে 6 সপ্তাহ সুগারের জন্য। আচ্ছা, একটা বাচ্চার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি হয় কবে? বাই দ্য 5th week of gestation
বাচ্চাটার মিনিয়েচার মডেল তৈরি হয়ে গেছে, তারপরে সেটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। তাহলে ইউ হ্যাভ অলরেডি মিসড দ্য বোট বাই দ্য টাইম ইউ হ্যাভ ডায়াগনোজড ডায়াবেটিস ইন প্রেগনেন্সি। সেই জন্য প্রি প্রেগনেন্সি কাউন্সিলিং এ যে লোকেরা এখন তাহলে কিছু মানুষ আছেন যারা যায় ডাক্তারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে যে আমি প্রেগনেন্ট হতে চাই, আমার কি কি করা উচিত। তাহলে সেখানে একটা বড় জায়গা আছে যেখানে এই এডুকেশনের গল্পটা আছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যাদের ডায়াবেটিস আছে ধরুন, তারা তো ট্যাবলেট খেয়ে বেশ দারুণ ব্লাড সুগার কম করে, প্রেশারের ট্যাবলেটটা খেয়ে প্রেশারটা কম করে, কোলেস্ট্রলের ওষুধটা খেয়ে কোলেস্ট্রলটা কম করে। এবার প্রেগনেন্ট হয়ে গেল, ওই ওষুধগুলো কিন্তু কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, ব্যবহার করা যায় না। তাহলে সে প্রেগনেন্ট হওয়ার আগে তার ওষুধগুলো যে কি পাল্টাবে, টেলমিসার্টানটা বন্ধ করতে হবে, অন্য কিছু ওষুধ দিতে হবে, কোলেস্ট্রলের ওষুধটা বন্ধ করতে হবে, সুগারের ওষুধগুলোর মধ্যে একমাত্র ইনসুলিন আর মেটফর্মিন ব্যবহার করতে হবে। তাহলে এই যে প্রিপারেটরি পার্ট, এটা কিন্তু ইজ ওয়ান মেজর অ্যাসপেক্ট। সেকেন্ড হচ্ছে যখন প্রেগনেন্সিতে প্রথমবার ব্লাড সুগার ধরা পড়লো, অর্থাৎ জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস, তারও কিন্তু এক ধরনের স্পেশালাইজ সার্ভিসেস আপনার দরকার। The third thing that we will talk about is diabetes in children. সেখানেও একটা গন্ডগোলের জায়গা। আর ধরুন কারো কারো ক্ষেত্রে ইনসুলিন পাম্প লাগে। তাহলে what I am trying to highlight is there are various aspects of specialized care services যেটা আপনার একটা স্ট্যান্ডার্ড ডায়াবেটিসের ডাক্তারবাবু হয়তো প্রোভাইড করছেন না, which we are doing day in day out in this place. ঢালাই হোক বা ভিত, এই সিমেন্টেরই হবে জিত। শহর থেকে গ্রাম, নির্মাণে একটাই নাম, রাশমি সিমেন্ট। এবার নির্মাণ হবে সুপারহিট। যে ডায়াবেটিসের প্যারাডাইম কিরকম শিফট করেছে, আমরা যে ছোটবেলায় যেরকম ডায়াবেটিস জানতাম কিরকম চেঞ্জ করে গেছে, আমাদের মনের ধারণাও সেভাবে করতে হবে। এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের যখন মানুষ করছি সেখান থেকে শুরু হচ্ছে। ডায়াবেটিস কিন্তু 18 বছর 20 বছর থেকে শুরু হয় না। ডায়াবেটিস যদি আপনি চাই না শুনেছেন কিনা, মার প্রেগনেন্সি থেকে শুরু হয়, ঠিক আছে। দেখা গেছে ইন্ডিয়াতে রিসার্চ করে দেখা গেছে, পুনাতে ডক্টর ইয়াপনিক বলেছেন যে মাদের ম্যালনিউট্রিশনের জন্য পরবর্তীকালে বাচ্চাদের ডায়াবেটিস, এবং আমাদের প্রজন্মকে আসছে যে প্রজন্মকে যদি আমরা ডায়াবেটিস মুক্ত করতে চাই, মুক্ত করতে পারবো কিনা, অ্যাটলিস্ট ইনসিডেন্সটা কমাতে যদি পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের বিশাল বড় দান হবে টুয়ার্ডস সোসাইটি। সেই জন্য যারা ম্যালনারিশ শরীর, যাদের খেতে খাওয়ার অসুবিধা, তাদের হেলদি ডায়েট যদি আমরা দিতে পারি, যেগুলো পুষ্টিগুলো নেই সেগুলো পূরণ যদি করতে পারি, তাহলে একটা হবে। আরেকটা হচ্ছে যে সুজয় যেটা বললো, যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, ওবিজ আছে, তাদের কিন্তু আগের থেকে কাউন্সেলিং করতে হবে। বিশেষ করে মেয়েরা যাদের বিয়ে হলো, প্রেগনেন্সি হবে, তাদের কিন্তু আগের থেকে আমাদের কাউন্সেল হবে যে তোমাদের ফ্যামিলিতে হিস্ট্রি আছে, তোমার ওয়েট বেশি, তুমি এইভাবে করো যাতে তোমার প্রেগনেন্সির মধ্যে সুগার না আসে, যেটাকে আমরা জিডিএম বলে নাম শুনেছেন, বা পরবর্তীকালে সেই জিডিএম কিন্তু গিয়ে ডায়াবেটিসের আকার দেখাবে। মণিপাল গ্রুপ অফ হসপিটালকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাকে আজকে এখানে ডাকার জন্য। কিন্তু আমি জাস্ট এক্ষুনি বলছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ ফিলিং অড ওয়ান আউট। এখানে এত বড় বড় ডাক্তারবাবুদের সাথে আমি এখানে মঞ্চ শেয়ার করছি, প্রথমেই তোমার একটা রুগী ফিল হচ্ছে। হ্যাঁ, সেটা হওয়ারও কারণ আছে হয়তো, কারণ আমিও একটু মাইন্ডলি ডায়াবেটিক। সো বাট যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে আজকাল তো আমরা মানে এনারা যে বসে আছেন, এনারা পড়াশোনা করেছেন, এক্সপিরিয়েন্স করেছেন, রিসার্চ করেছেন, কীভাবে এগিয়েছেন। আমি তো গাড়িতে আস্তে আস্তে আমি তো চ্যাট জিপিটিতে অর্ধেক ডাক্তার হয়ে গেছি অলরেডি। দেখবো আমি কীভাবে আমি বলতে পারবো যে 11.5% ইন্ডিয়াতে ডায়াবেটিক মানুষ আছে। ওইগুলো আমরা সব খুব তাড়াতাড়ি করতে পারি আজকাল। কিন্তু ডক্টর ঘোষ, ডক্টর মুখোপাধ্যায়, ডক্টর সিনহা যেই কথাগুলো বললেন, প্রথমে ডক্টর ঘোষ যেভাবে ক্যাটাগরিক্যালি মেনশন করলেন এবং অনেক কিছু ডিটেলে গেলেন, তার মধ্যে যেটা আমার সবচেয়ে বেশি টেক অ্যাওয়ে লাগলো, অফকোর্স মানে ডিটেল আমরা এতটা ভাবি না এটাকে নিয়ে, বাট হি মেনশন অ্যাবাউট দ্য সাইলেন্ট কিলার। এরকম আমাদের খেলাধুলার জীবনেও কেউ একটা প্রশ্ন হট করে যদি কেউ করে, আচ্ছা আমি ভালো ফুটবলার কি করে হব, কোনো একটা উত্তর নেই। আমি ভালো শুটার কি করে হব, এটার কোনো একটা উত্তর আছে না। দেয়ার আর ভেরিয়াস অ্যাসপেক্টস টু ইট, যে কিভাবে একটার পরে একটা কাজ করলে, ক্যাটাগরি করলে, তাহলে আমি একজন বড় খেলোয়াড় হতে পারবো, ভালো খেলোয়াড়, সাকসেসফুল খেলোয়াড় হতে পারবো। সিমিলারলি এখানে এই ইন্টার রিলেশন অফ আ লট অফ থিংস মেক্স ইট মোর কমপ্লিকেটেড।
সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের এই গুগল আর চ্যাট জিপিটির ডাক্তারিটা কিন্তু আমরা অ্যাভয়েড করতে কোনো জায়গায় হবে, উইচ ক্যান বি কোয়াইট ডেঞ্জারাস। কেননা ওটা রিলেটেড থাকে অনেক কিছু, যেটা কিন্তু আমরা বুঝবো না। কেননা সব কিছুর একটা রিপারকাশন হয়, সব কিছুর একটা সাইড এফেক্টও হয়, আমরা সেটা বুঝি না। আমরা খেলাধুলোতে ভালো করে এগুলো বুঝি যে একটা কিছু চেঞ্জ যদি আমরা করি টেকনিকে, সেটার কিন্তু এফেক্টটা আরো দুটো জায়গায় হয়। তাই জন্য আমাদেরকে বুঝতে হয় যে, মানে অ্যাজ আ কোচ আমি বলছি, তখন বুঝতে হয় যে আমি এটাকে যদি চেঞ্জ করি তার ওয়েটেজটা বুঝতে হবে যে আমার কতটা খারাপ হওয়ার চান্স আছে, কতটা ভালো হওয়ার চান্স আছে। এই টোলমোলটা করার পরেই আমরা কিন্তু ডিসিশন মেক করি। ডক্টর ঘোষ আরেকটা জিনিস বললেন যেটা আমার খুব ভালো লাগলো, সেটা হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের এটা খেলাতেও আমি রিফ্লেক্ট করি, দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে বিশেষ করে ইন্ডিয়ান অ্যাথলিটসরা they are not much aware of their own sports. They do not plan properly. যে কথাটা ডক্টর ঘোষ কিন্তু বললেন, প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস, যেটা এডুকেশনের কথা বললেন উনি। আমাদের খেলাতে কি হয়, একটা কিছু যদি ভালো রেজাল্ট কেউ করে, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ গুড। সেই ছেলেটা বা মেয়েটা যখন সামনে গিয়ে পারফরমেন্স খারাপ হচ্ছে, সে কিন্তু জানে না কি করে উঠতে হয়, কেননা সে তো জানেই না, ইনডেপথ তার এডুকেশনটাই নেই সে খেলাটার সম্বন্ধে, অ্যানালিসিসই সে করেনি, সে তো সাকসেস দেখে করেছে। তার কোচও বলেছে বাহ এটা ভালো, এটা ভালো রেজাল্ট হচ্ছে, এটাই ঠিক, তার মানে রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড আমাদের। তো এইরকম ভাবেও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও আমরা যদি দেখি যে আমাদের একটুখানি ঠিক লাগছে, বডিটা ফিট লাগছে, আমার তো কোথাও পেন হচ্ছে না, আমি তো ইমিডিয়েট কোনো কষ্ট হচ্ছে না আমার, তাহলে ঠিক আছে, ওটা রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড। কিন্তু ভেতরে কি হচ্ছে সেটা তো আমরা ধরতে পারছি না। এবং প্ল্যানিং, এইবার প্ল্যানিং এর কথায় আসলে আমরা যদি এডুকেটেড না হই, আমরা সিরিয়াসনেস কিছু কিছু জিনিসে দিই না, ও দেখা যাবে, ও হয়ে যাবে, সবকিছুই একটা মাঝামাঝি পর্যায়ে আমরা চলি সবসময়। সে আমি খেলাধুলো করবো, আর আমার অফকোর্স আমি এত শোনার পরে আমি এই ডায়াগনোসিস এবং তার সাথে কিভাবে চিকিৎসা করবে, এই যে প্ল্যানিংটা, এটাও আমরা কিন্তু কোথাও মাঝামাঝি পন্থা একটা নিই, কেন কি সবকিছুই একটা হয়ে যাবে। এই হয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু অনেক জায়গায় আমরা খেলাধুলোকেও ইন্ডিয়ানরা মিস করি, ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস, ল্যাক অফ প্ল্যানিং। তো আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস এগুলো। আমরা যদি একটু অ্যাওয়্যার হই, তাতে কি সচেতনতাটা কি হয়, মানে আমার ভালো খারাপ দুটোই যদি আমি একটু বুঝি, তাহলে সেটাকে নিয়ে আমি অ্যানালিসিস করে কাজটা একটু বেটার করতে পারবো।